ਤੁਹਾਡਾ ਉਰਫ ਕੀ ਆ? ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? रोशन लाल पिताजी मास्टर बिशन दास है। रोशन मेरा नाम, पर रोशन मैनू कोई कोई कहंदा डोगर कहंदे आम। बहुत अच्छे, शायरी तो शुरू हो गए। अच्छा, जद दी जिंदगी ढेसियां संग च बताई, हाँ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ, ਬਚਪਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਤਿਆ? बचपन साडा परमेश्वर की कृपा दे नाल, क्योंकि साडा जिहड़ा रुझान सी मेरा अपना, वो सी धार्मिक। पहलां तो ही गुरद्वारे जाना, परमेश्वर वाल नूं ध्यान करना, शब्द बाणी पढ़नी, पाठ भी करना। वो ऐसा सारी उम्र दे विच परमेश्वर दा किरपा होई ना, जिहदे नाल मैनू सारी जिंदगी दे विच परेशानी नहीं देखनी पई। तुसीं कहा सी पे तुसीं किन्ने क पढ़े आ? मैं मिडल पास करके बाद विच 9वीं दे विचों मैं हट चुका सी। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਆਈ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ। ਪਰਮਿਟ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ कुछ दिन बाद ही मेरे माता पिता दोए उदास हो गए। वो कहते भी तैं बाहर नूं चले जाना, तो असी दोए की इदां ना किसी नूं बुलावांगे, किहनूं बोलांगे, किहदे नाल, क्योंकि असी भैन भरा दो ही सीगे, होर भरा कोई है ना सी। उन्हां दी उदासी वाल देख के मैनूं अपना सारा कुछ कैंसल करना पिया। हालांकि ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ नहीं किया, 2 ਵਾਰੀ अफ्रीका का, 2 ਵਾਰੀ इंग्लैंड का। ਉਹਦਾ फलसरूप मैं बाहर जाना, पैसे कमाने ਲਈ जाना सी ना। पैसे कमाउण विच, पैसे कोल होण विच तां मन की शांति विच बहुत फर्क है। ਜਿਹਦਾ मन शांत आ वो दौलतमंद है। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਪਤੀ भी आ, पैसे का कोल बथेरे आ, लेकिन मन अशांत है। जब अशांत हुंदा तो क्रोध पैदा हुंदा, क्रोध पैदा हुंदा तो मन ते काबू नहीं रहिंदा, कि कोई झगड़ा कर, कोई ओ कर, कोई ओ कर। पर सानू माँ बाप की सेवा ने ऐसा तारिया कि उन्हां दी किरपा दे नाल अज ताईं जिन्ने भी दिन सुध भी होए आ, उम्र भी सारी निकल गई। हुण 83 साल की उम्र आ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੋਹਰੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, एक माँ बाप की सेवा लई, दूजे गुरु घर दे प्रेम ना। बाबे संग तो गुरुद्वारे पहलां तो जाते सी बचपन तो, फिर असी कीर्तन करन लग पए। काफ़ी देर गुरु महाराज दे कीर्तन किया सी, बाहरला कोई अक्षर नहीं पढ़िया। इदां शब्दां ते बिना, गुरु घर की बाणी ते बिना, गुरु घर के गीतां ते बिना कोई ऐसा असी उपयोग नहीं किया। इदां हैगा, सिर्फ उधर ही ध्यान रहा।
ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਇਹ 5 ਤੱਤ का ਬਣਿਆ ਪੂਤਲਾ, ਨਾਮ ਧਰ ਦਿਆ ਇਸਕਾ ਬੰਦਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੇ ਇਹਦੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਜਾਣੀ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੇ ਦੀ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ, बीच में भर दिया गंदा। है इस करके ये 5 तत्तां दा जिहड़ा बनया पूतला, इहदे गुरु महाराज ने 5 नूं वडियाई दित्ती है। वडियाई वाले भी 5 है, साडे दुश्मन भी 5 है। काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये साडे बड़े दुश्मन आ। इन्हां ते काबू पाउण लई मन ते काबू पाउणा पैंदा। मन तां काबू च हुंदा जे मन पहलां शांत होवे। शांत तद हुंदा जे गुरु घर नाल जुड़िया होवे, अपने परिवार दे लैक च रहे, दुनियादारी च बन के रहे, किसी दे नाल दुश्मनी पैदा ना करे। सब ते बड़ा गुण जिहड़ा है तुसीं भी जोगिंदर सिंह याद रखना, इदां नहीं फिर सुन के परे कर देना। जे आपां किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना तकीए। जे आपां किसी नूं कुछ दे नहीं सकते, आपां किसी नूं कुछ दे नहीं सकते, उन्हें झिड़कीए भी है ना, उन्होंने नफरत बिना नाल ना बिना देखिए। इन्हां गुणां दे कारण ही मैनूं परमात्मा ने अशांत नहीं होण दिता, शांति विच रखिया। सो उन्हां दे किरपा दे नाल हुण ते घड़ियां निकलदियां गईयां। बचपन दे साथियां दा जिक्र, बचपन दीयां गल्लां हुण की आ, बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना वो गल्लां हुण क्या दसीए। बचपन जिद्दां गुजरना सी गुजर गया, हुण सियाणे हो गए। नहीं पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣੀ, यानी कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬਚਪਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਉਹਦਾ ਤੱਕਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸੁੱਧ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਦ ਵੀ ਖੱਟੀ ਆ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਆ ਕਿ ਕੌੜੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੀਟ ਖਾਧਾ, ਨਾ ਆਂਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੱਛੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ, ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਇਹ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਤਕ, ਇੱਕ ਰਾਜਸ, ਇੱਕ ਤਾਮਸ। ਜਦੋਂ ਸਾਤਕ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲਾਂ ਧਿਆਨ, ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਸ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 5-6 ਕੌਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਾਰ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੜੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਮਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਨਿਕੰਮੇ ਖਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਛੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਦ ਖਾਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵੀ
ਆ ਹੁਣ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਜਰਾ ਕਾਣ ਕੇ ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣੇ ਤੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੀ ਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਪੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 40 ਸਾਲ 45 ਸਾਲ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਐਸੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਬੰਬਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਵੜਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰਾਗੀਆਂ 'ਚ ਰਾਗੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਮ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 35-40 ਸਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਰਾਗੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਹਟਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦ ਖੜ ਗਿਆ, ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥੀ? ਉਹ ਸਾਥੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਲਾ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ। ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਲਾ ਲਈ, ਚੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ 5-4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਖੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੱਚ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਨ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਾ ਸਰਪੰਚ 50 ਸਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਉਹ, 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੰਮ, ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਥੇਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਲਜ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ 5-6 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲਾ, ਚੌਸਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਥੇਰੀ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ 12 ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਏ। 12 ਮੱਸਿਆ 13 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 22 ਮੇਲੇ। ਉਹ ਚੌਸਮੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। 12-13 ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਲੇ ਤੂੰ ਗਿਣੀ ਜਾ ਕਿੰਨੇ ਆ ਹੈ। ਦੇ ਲ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਥੈਂ ਥੈਂ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ, ਥੈਂ ਥੈਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ, ਥੈਂ ਥੈਂ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ
ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਲੀਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਲਸ਼ਕਰੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹਟਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵਿਗਾੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਬਸ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੋ ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਆ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ। ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ ਹਾਂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਸੀਗੀ ਦੋਸਤੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗਰਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦਾ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਟੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ ਹੋਏ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਗਰਜਦੀ। ਬਸ ਸੱਚਾਈ ਸੱਚਾਈ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਆ ਭਈ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜੀਣਾ। ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਸ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕਮੀ, ਉਹ ਕਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਜੱਜਿਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਰਧਾਵੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਬਣਾਓ ਹੀ ਨਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਟੰਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਦਮੀ ਵਾਲਾ, ਹਵਾਨਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਟੰਡੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੇ। ਅੱਡਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਇੱਧਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਦੂਆ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉੱਧਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ, ਕਿੱਥੇ 2-4 ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਗਿਰਾਈ, ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਸਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਢਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭਿੰਨ ਪੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦਲਿਤ ਸੀਗੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੈਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੀ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ, ਇਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਪਈ ਚਮਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਇਆ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਾਲੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੰਬਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਕਰੋਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਫਿਰ ਰਾਮਦਾਸੀਏ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੇਲੇ। ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਉਹ ਇਹ ਨੀਂਹ ਸੀਗੀ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਠਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਡਤ ਲਾ ਲਾ, ਜੱਟ ਲਾ ਲਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਬਾਹਮਣ ਲਾ ਲਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਦੀ ਪਰਾਤ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜੁਦੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਖਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਖਰਾ ਸੀ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਸੰਤ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜੀ ਰਹੋ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਰਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਮੋਹਰਿਓ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮੋਹਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਖਾ ਲਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਹੈਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਹੀ। ਕੋਈ
ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰੋ ਵੇ ਕਹੋ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰੋ ਬੁਰਿਆਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਬਾਹਰੋਂ- ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਅਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਖਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਤਨਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਬਾਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਣ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਦਤਾਂ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਤਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਖਰਾਸ ਲਾਤਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਲਵਾੜੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਕਰ ਕਰ ਜੰਮਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੰਗਾ ਫੇ ਹੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ। ਜੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵਕਤ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹੈਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਦਮਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਆ ਭਈ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਤਿਹ।
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਾਸੜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੰਨ ਸੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਡੋਗਰ ਕੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਡੋਗਰ ਕੋ, ਹੁਣ ਸਰਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਵਾਹੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ 100 ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 70 ਨਿਕਲੇ, 79 70 ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਰਾਤਾ 70 ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੰਗਟੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਰਤਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਜਲਦੀ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਦੀਵ ਵਿਛੋੜੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਸੀ।